अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज की सुबह का आगाज़ करने इंशाअल्लाह अल्लाह को दुआ करने, अल्लाह पाक सारे मामलात में खैर वफा रखेंगे, मेरे रब अपनी रहमत से फजल करने। लो दोस्तों, तुसी रहना साडे नाल ते इंशाअल्लाह अज दी ब्लॉग ने अज की जिंदगी रूटीन जी शेयर करांगे कि साडी जिंदगी अल्लाह पाक खैर और बरकत रखे तो शर तो सानू महफूज रखे। मस्जिद च नमाज पढ़ना ऐसा दिल च ख्याल आया तो दोस्तों मस्जिद से इब्तदा करिए। अल्लाह पाक तुहानू मस्जिद जान दी तौफीक दे, साडा मस्जिद आना अपनी बात संगत कबूल करे। चलने बाहर जिंदगी वालों रवा दवा होने नवी सुबह का आगाज करने। अल्लाह अपना रहम ते फजल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ। झोटी ने देखिया पट्ठे पुट्ठे पाए ने कि नहीं? चलो देखो 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 शाबाश देखो। लो भी दोस्तों, असी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सोने दी नाम तो इब्तदा करदे होया जिस तरह कि तुसां सानू वेखिया कि असी मस्जिद नाल थोड़ी जी मुनसलिक दीन नाल थोड़ी जी मुनसलिक जिन्नी अल्लाह ने तौफीक दी। ये ऐसा मामला नहीं कि तुहानू सिर्फ विखाण दे हद तक है, ये ऐसा मामला है कि अमली जिंदगी इख्तियार करने वाले मामलात ने। कोशिश करिए कि सुबह उठ के नमाज पढ़िए, अल्लाह सोने लगी सजदा रेजी करिए तो दुआ ये करिए कि ऐ अल्लाह साढ़े सारे दिन सोने सुथरे अंदाज नाल गुजारन दी तौफीक ता फरमा। हासदीन दे हसद तू बचा, मेरे रब तू रहम करने वाली ज़ात है। ठीक है, तो फिर अपने रोज़मर्रा जिंदगी के मामलात नू समेटिए। जिस तरह कि सर्दी के दिन ने तो सर्दी जरा चादर शादर जरा टोपी शोपी जरा वधनी लेनी पैंदी है। बाकी असल लिबास वालू आउंदे होए इंशाअल्लाह असी जनाब तारी खिदमत हाज़र हाँ। घर वाले नाश्ता नुश्ता बनाते ने करने ते अज जनाब साडे बाऊ जी ने ना उन्होंने सानू प्रोग्राम ये दसिया। उन्होंने कहा कि एक वो ना बिजली तो बगैर मोटरसाइकिल आई है तो यार वो लैनी है तो चाहना अज वो वेखन तो वेखने हुण जे तो साढ़े बाऊ आ गए जेह्ड़े मेरे वास्ते मेरे जमाती भी ने, मेरे मोहतरम भी ने, मेरे दोस्त भी ने, मेरे यार भी ने तो बाऊ भी ने। पता नहीं किन्ने के रिश्ते ने यार अनमोल। अल्लाह पाक साडे रिश्ते कायम मुदायम रखे ते बाकी मामला तो इंशाअल्लाह तुहाडे नाल जिंदगी दे शेयर करने आ। ओए भाईया अस्सलाम वालेकुम। ना भाई रुसिया ये अकड़िया मैनूं लगदा है कोई गलबात इनू है। चलो कोई गल नहीं, तुसीं रहना नाल नाल ते नाश्ता करने आ ते फिर अपनी जिंदगी नूं रमा दमा करने आ। लो भाई सज्जन दोस्तों बेलियो, नादरा की गड्डी साढ़े इत्थे आई है ते जनाब साडा मुतलका शादी हाल है ते जनाब शादी हाल की बिल्डिंग मेरे पिछे है। ठीक है दोस्तों, ते वाइफ का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया सी, यानी कि ख़त्म हो गया, उसकी डेट ख़त्म हो गई सी। तो मेरे दिल च ख्याल आया कि यार दफ्तर जाके तो जरूर एवं ही आवाजारी नहीं जान पानी है। दफ्तर जाके तो क्यों आवाजारी नहीं जान पानी है। तो चलो जनाब इत्थे ही अपने मामला तो असी आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने, यानी कि इनू अहीं जमा इत्थे करा दईए ताकि सानू बासानी उत्थे दफ्तर के धक्कियां तो जरा बच जाइए। तो जनाब सानू इत्थे ही सरकारी तौर पर जी है ना साड़ी हैल्प हो जाए, यानी कि नवा सानू शनाख्ती कार्ड मिल जाए। मेरा तो शनाख्ती कार्ड बन गया वोटिंग तो पहला दे ते वाइफ का जो एक्सपायर हो गया सी तो टाइम ही नहीं लगा घर दे विचों। तो जनाब हुण सानू सहूलत मिली तो दिल च ख्याल आया कि जनाब असीं अपना शनाख्ती कार्ड जिहड़ा ना वो बनाइए। ठीक है जी, तो घर वाली गई हुई है अंदर शनाख्ती कार्ड दे आ जा गड्डी है चलता फिरता नियमत खाना जिहड़ा। ठीक है जी, इत्थे ते ओ जनाब असीं सोचा कि जमा कराने तो जमा करा के तो फिर सारे मामला तो करांगे जिस। ठीक है जी, फिर चलने असीं होर वेखने कि केड़ा दिन दे विच असीं काम करना है। बाकी जी ए बिल्डिंग शादी हाल दी ये सरदार मार्की है साडे इलाके दी, माया नाज मार्की तो बड़ी सोहनी तो बड़ी सुथरी तो बड़ी बिल्डिंग प्यारी है। जे किते इत्थे मैं प्रोग्राम को अटेंड किया तो जनाब तुहानू इत्थे इंशाअल्लाह
ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਕੀਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰਕੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਓ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਊ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਹਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਊ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੂ ਜੀ, इंशाल्लाह शाम ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਲਓ ਬੋ ਜੀ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਿੱਕੇ ਬਾਊ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਡੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾਣਾ ਪੈਂਦੀ। ਲਓ ਬਈ ਸੱਜਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਸਫ਼ਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਊਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਿਆ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੁੰਮੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣੋ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁੰਮੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਾਂਬੇ ਖਰਬੂਜੇ ਖਾਣ ਜਾਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਲਓ ਸਰ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਖਰਾ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੈਰ ਲੰਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸੈਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕਾਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਔਖੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਸ਼ਰਦਾ ਪਾਇਆ, ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਡੇਰੀ ਚੂਪ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਚੂਸ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਲਈ ਹੈ ਚੂਪ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ, ਤੇ ਜੇ ਲਈ ਹੈ ਚੂਸ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ, ਤੇ ਜੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਵਾ ਲਈਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਪੰਪ ਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੇ ਕਬਾਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਚੰਗਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਨਾ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦੱਸਣ ਦਾ ਰਸਨਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਠੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਾਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਚ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਕਰ ਦੇਦਾ ਵੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਖਾਧਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫਿਰਨੇ ਤੁਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਹੀ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਲ ਚਨੇ ਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਕੇ ਚਾਵਲ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਬਈ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ, ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮਾਰਕੀਟ। ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਡੀਲਰ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹੂ ਖਲੋਗੇ ਇੱਥੇ। अगर न्यू चाहिए है हमारे अगर थोड़ी यूज चाहिए तो बंदे को न्यू चाहिए आज ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਜੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲੈ ਜਾਈਏ ਬਾਈਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵਾਲਾ। 2,70,000 150 किलोमीटर करे, 1.5 साल की गारंटी है, 4 से 5 साल लाइफ है बैटरी। एक किस्तों में महंगी है 3,60,000 और 2 व्हील भी है, 3 व्हील भी मिल जाएंगे। अच्छा बैटरी 60,000 रुपया इसकी। 5 साल की लाइफ है ना इन्होंने। हाँ तो वो तो बहुत चेंज होनी है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਖਰਾਬ ਹੋ 6 ਬੈਠਦੀਆਂ, 2 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹੁੰਦੀਆਂ, 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਸੰਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਾਰਫ ਹੀ ਕਰਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਣਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੀ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਰ 2,70,000 ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ 3,70,000 ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਿਹਾੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਿਆਬਾਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਨੀ ਕੁ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਹੜੇ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ 3,70,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਸਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਸੀਟ ਪੋਲੀ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦੀਆ ਮੈਟਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ 105 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ 2,60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਿੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ 1000 ਵਾਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਮਸਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦੀਆ ਕੰਪਨੀ ਯਾਦੀਆ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੀ 105 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ